ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ 44 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਿਰਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਜੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ। जेपी सिंह सा लिखते हैं रीड तबे रोस जागियो बाय डॉक्टर उद्धो के। मनीष प्राशर व्यंग करते हैं कि हे बाबा अज भी गुस्से च ने। मगमिंदर सिंह भी सानू लिखते हैं वैरी नाइस। और सारे ने सानू बहुत सारिया शुभकामनावां भेजियां ने। इस गुस्से ने तुहानू पसम करना है, तुसी अजे साडा 30 मिलियन सिख कौम दा गुस्सा नहीं देखिया जी। बिल्कुल नो डाउट। और एक्सीलेंट भी लिखिया काफ़ी सारे ने, वेरी नाइस लिखा है और फतेह भी बुलाई है पहले सैगमेंट ते। और दूसरे सेगमेंट है कि भी मैं क्योंकि एक टॉपिक होर डिस्कस करना चाहता हूं, बाकी जी ठीक है नो प्रॉब्लम। जिवें गां नूं उत्तराखंड असैंबली ने तो पास करता राष्ट्र माता बना दिओ, हुण उहदे लई एक पूरा माहौल सिरज रहे ने। माहौल तो भावें पिछले 70 साल तो सिरजण की कोशिश है जी, पर विद अथॉरिटी साइंस का सहारा लैके। हिमाचल का गवर्नर है आचार्य देवव्राट, ये हरियाणे का रहने वाला है, आचार्य है, ज़ार है, टीचर संस्कृत स्कूलों का जी। और 200 के करीब इन्हें गावां रखिया हुई हैं। हुण योगी आदित्यनाथ जिहड़ा उस डेरे का महंत है जिथे गावां ही रखिया हुई हैं, उहदे कोल हुण यूपी की हुकूमत है, उन्हें एक फंक्शन वड्डा कीता है और उहदे च इस आचार्य देवव्राट नूं सद्दिया। और जिहड़ी खबर मेन मीडिया दी है उहदे च ये हिमाचल का गवर्नर कह रहा है मिल्क ऑफ फॉरन काउज कॉज एग्रैशन गो देसी सेज हिमाचल गवर्नर आचार्य देवव्रत। उहदे च उन्हें कहा कि जी ये जिहड़ा बाहरलियां गावां ने वो हॉलस्टाइन होए जर्सी गावां होण, ये इंसानां दे लई इन्हां दा दुध बहुत खतरनाक है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਨਸਲ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਰ उस फंक्शन जा रहा जिथे उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, जिथे इन्नी वड्डी गिणती च लोग जिस स्टेट च रहिंदे ने, दुनिया के कई देशों नालों वड्डा कला सूबा है, उहदे चों कह रहा गवर्नर कि भी ये बड़ा हार्मफुल है जिहड़ा जर्सी तो दूजियां गावां दा दुध है, एग्रैशन भी पैदा करता है एंड कॉजेज हाई ब्लड प्रैशर, ये बहुत हाई ब्लड प्रैशर भी करता है। ही एडवाइज्ड स्टूडेंट्स टू यूज देसी काउज मिल्क फॉर गुड हैल्थ। उन्होंने कहा जी जे तुसीं करना है तो ये देसी गावां का यूज़ करो। और इस फंक्शन का नाम रखा उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ काउज इन सनातन हिंदू धर्म। हुण जिहड़ी धर्म और चर्च और स्टेट की डिवीजन तो रही नहीं, गौशाला ही बन गया। जिहड़ा योगी आदित्यनाथ इवें ही बिहेव कर रहा जिवें गौशाला का ही वो मुखी होए, उवें ही उन्हें सारी यूपी गौशाला बना दी। और नाल दी नाल हज़ारां की गिणती झूठे पुलिस मुकाबले जिन्हां दीयां कहानियां मीडिया नूं सद के बंदे फड़े हुंदे ने, मीडिया के सामने ही मार रहे हुंदे। उन्होंने कहा जी हुण छाप दिओ खबर जिहड़ी तुसीं छापणी है। तो कह ही गया अमित शाह भी असीं झूठ नूं सच बना दईए, होए सच ना होए, हुण साडे कोल है। सो ये जिहड़ा सारा पार्ट है और जिहड़ा इस सारे दे विच उन्हें कहा जी मेरा फार्म भी है और मैं उत्थे खास खाद भी बनांदा इसदी, और मैं तो इन्ना इनू साबित करता कि हरियाणा सरकार ने हुण 25 करोड़ रुपया दिता है किसानां दी ट्रेनिंग के लिए भी। और उन्हें कहा कि बई एक जिहड़ी देसी गां है उहदे चों 30 एकड़ च पाण लई खाद जिहड़ी है जीव अमृत तैयार हुंदा है, जदों कि बाहरलियां तुसीं 20 गावां भी लियाओ तो वो जिहड़ा है एक एकड़ च ने। झूठ, बिल्कुल झूठ। जिवें वो सी किसी दा इन्हां दे अदालत के जज ने कहा सी कि भी जिहड़ी मोर है वो मोरनी प्रैगनेंट ही मोर के अथरूआं नाल हुंदी। उन्हें कहा जज कह रहा तुसीं कहना ही है, हुण तुसीं कही जाओ कि जी
ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਾਮਦੇਵ ਇਹੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਝੂਠ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਈ, ਰਾਗ ਗੌਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਮਿਟੇ ਸਭ ਭਰਮਾ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਉਤਮ ਧਰਮਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਜਾਤ ਕੁਲ ਹਰੀ, ਸੋ ਹਰ ਅੰਧਲੇ ਦੀ ਲਾਕਰੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਨਮਸਤੇ ਹਰੇ ਨਮੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਜਮੈ। ਰਹਾਉ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਹਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਕਰ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਜਮੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਮਿਟੇ ਸਭ ਭਰਮ। ਭਰਮ ਹੈ ਭਟਕਣਾ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਂ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਉਤਮ ਧਰਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ, ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੀ ਉੱਤਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਸਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਹਰ 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 ਕਰਤ ਜਾਤ ਕੁਲ ਹਰੀ, ਸੋ ਹਰ ਅੰਧਲੇ ਦੀ ਲਾਕਰੀ। ਲਾਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੰਗੋਰੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੰਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਅੰਨਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਹਰ ਅੰਧਲੇ ਦੀ ਲਾਕਰੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੰਗੋਰੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਨਮਸਤੇ ਹਰੇ ਨਮੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਜਮੈ। ਰਹਾਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਕਸ ਹਰੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਅਜੈ ਮਲ ਕੀਓ ਬੈਕੁੰਠੈ ਥਾਨ। ਸੁਆ ਪੜਾਵਤ ਗਨਕਾ ਤਰੀ, ਸੋ ਹਰ ਨੈਨੋ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੋਂ 5-6 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਕਾਤਲ ਔਰ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹਰੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਅਜੈ ਮਲ ਕੀਓ ਬੈਕੁੰਠੈ ਥਾਨ। ਹੁਣ ਅਜਾਮਲ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਧਰਿਓ, ਗਨਕਾ ਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਗਨਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਮਲ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗਨਕਾ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ,
ਉਹ ਵੀ ਗਨਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਲੰਗੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਾਮਲ ਕੀਓ ਬੈਕੁੰਠੇ ਥਾਨ ਸੁਆ ਪੜਾਵਤ ਗਨਕਾ ਤਰੀ ਸੋ ਹਰ ਨੈਨੋ ਕੀ ਪੂਤਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਗਨਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਰੁਕੇ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜੁੜਿਆ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀ। ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹਰ ਨੈਨੋ ਕੀ ਪੂਤਰੀ, ਕਿ ਉਹੀ ਰੱਬ ਜਿਹਨੇ ਗਨਕਾ ਨੂੰ, ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ ਬਾਲ ਘਾਤਨੀ ਕਪਟਰ ਭਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੋਪਦ ਸਤ ਉਧਰੀ ਗੌਤਮ ਸਤੀ ਸਿਲਾ ਨਿਸਤਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਾਈ ਸੀ ਪੂਤਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਕੰਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੂਤਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਥਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੂਤਨਾ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਈ। ਬਾਲ ਘਾਤਨੀ ਕਪਟਰ ਭਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਦ੍ਰੋਪਦ ਸੁਤ ਉਧਰੀ ਗੌਤਮ ਸਤੀ ਸਿਲਾ ਨਿਸਤਰੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਹਿਲਿਆ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਦ੍ਰੋਪਦ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਦ੍ਰੋਪਦ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ ਬਣ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਏ ਉਸ ਸਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਸ ਸਤੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦ੍ਰੋਪਦ ਸੁਤ ਉਧਰੀ ਗੌਤਮ ਸਤੀ ਸਿਲਾ ਨਿਸਤਰੀ ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮੰਥਨ ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮੰਥਨ ਜਿਨ ਕੀਆ ਜੀ ਦਾਨ ਕਾਲੀ ਕੋ ਦਿਆ ਪ੍ਰਣਵੋ ਨਾਮਾ ਐਸੋ ਹਰੀ ਜਾਸ ਤ੍ਰਪਦ ਭੈ ਆਪ ਦਾ ਟਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਸ ਨੇ ਕੇਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਮਨਾ ਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਣਵੋ ਨਾਮਾ ਐਸੋ ਹਰੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਾਸ ਜਪਦ ਭੈ ਆਪ ਦਾ ਟਰੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।